So another problem is that he also reveals that they know each other from their youth. So Krogstad treats him with more familiarity in the office, which disturbs Torvald as he is the manager now. As you know that he has a ego problem. Okay, then upon knowing this, Nora says it is petty. This makes Torvald infuriated. He immediately sends notice to Krogstad. Then Torvald pacifies a visibly tense Nora, saying he's a man enough to handle the situation and they will face it as man and wife. Okay, Torvald leaves to his room. That is ഒരു കാര്യത്തിലും ടെൻഷൻ ആവേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഈഗോ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അവളോട് പറയുന്നത് വി ആർ മാൻ ആൻഡ് വൈഫ് നോട്ട് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് നോട്ട് ആസ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ബട്ട് മാൻ ആൻഡ് വൈഫ്. ഓക്കെ. Then Dr. Rank arrives and Nora flirts with him. That means that she has a plan to borrow some money from him. Okay. So he explains his declining health and he may die within a month. He is paying off his father's hedonistic life. As I have already mentioned, he has a tuberculosis in his spine. So Nora plans to seek help from him, but gives up when he reveals his love for her. Now Krogstad comes to meet Nora. They meet in the kitchen. As you know that he has received the notice, he blackmails her and he has IOU, that is IOU with him. He would use it against Torvald. He not only retains his job but also will get promotion. He drops a letter that explains everything in the letter box and then leaves. Okay, everything in the letter, that is എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ലെറ്റർ എഴുതിയിട്ടാണ് അതാണ് അതിലിട്ടിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ഇതിലൂടെ ഹസ്ബൻഡിനെ എന്നേക്കുമായി മീൻസ് ടോർവാൾഡിനെ എന്നേക്കുമായി ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്ത് അവിടെ ടോപ്പ് പൊസിഷനിലെത്തി നമ്മുടെ ടോർവാൾഡിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് മാനായിട്ട് ആ ബാങ്കിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ക്രോക്സ്റ്റഡ് പറയുന്നത്. Now Mrs. Lind comes in and says her costume is mended. Nora shows letter in the letter box and says it is from Krogstad. Okay, അതുവരെ നോറ പറയുന്നില്ല ആരുടെ നിന്നാണ് കാശ് കടം വാങ്ങിയിട്ടില്ല ബോറോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. Now Nora says, because she has lost the battle, so she says that yes, see, this is from Krogstad. Mrs. Lind realizes Nora borrowed money from Krogstad and says it is okay that let Torvald knows the truth. But she is shocked when Nora says she committed forgery. കാശ് ബോറോ ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ, അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, യു ജസ്റ്റ് ഇൻഫോം യുവർ ഹസ്ബൻഡ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് എന്ന് ആര് പറയാൻ മിസ്സസ് ലിൻഡ് പറയുന്ന സമയത്ത് നോറ പറയുന്നത് നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് കമ്മിറ്റഡ് ഫോർജറി. ദാറ്റ് റിയലി ഷോക്സ് മിസ്സസ് ലിൻഡ് ആസ് ഷീ നോസ് ദാറ്റ്സ് എ huge crime. That's a very very difficult or dangerous situation. So she is really shocked. But even then Mrs. Lind promises Nora to go and talk to Krogstad. She says she would ask him to get the letter back before Torvald sees it, and she checks the card and leave to meet Krogstad. Okay, she also means അവൾ അഡ്രസ് നോക്കി എടുത്ത് ക്രോക്സ്റ്റഡിനെ കാണാൻ പോവാണ്. ഷീ ഓൾസോ ആസ്ക് നോറ ടു കീപ് ടോർവാൾഡ് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം റീഡിങ് ദ ലെറ്റർ. ആ ലെറ്റർ റീഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പിടിച്ച് നിർത്തൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടുന്ന് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മിസ്സിസ് ലിൻഡ്. നോറ ആസ്ക് ഇഫ് ടോർവാൾഡ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ഹർ പ്രാക്ടീസിങ് ടാരന്റെല്ല ആസ് ഷീ ഹാസ് ഫോർഗട്ടൺ എവറിത്തിങ്. ഹി പ്ലേസ് പിയാനോ ഫോർ ഹർ. ഷീ ഡാൻസ് വൈഡ്ലി ആൻഡ് ടോക്സ് ക്രേസിലി. Dr. Rank asks if everything is fine with Nora, to which Torvald says it is her childish fears. ജസ്റ്റ് അവൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവള് ടോർവാൾഡ് he can't even understand what if she has any problems. He just considers her just as a pet. Okay. Then Mrs. Lind returns and they leave to another room. Nora is further shocked to know that Krogstad has left the town. ടൗണ് വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്, അവിടെ ഇല്ല എന്നറിയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഷോക്കായി. എന്തായാലും അവൾ ആകെ ഡൂംഡ് എന്ന് മനസ്സിലായി. ഷീ കൗണ്ട്സ് ദ അവർ അൺടിൽ ടാരന്റെല്ല. മീൻസ് ആ പാർട്ടി കഴിയുന്നത് വരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ക്രോക്സ്റ്റഡ് മീൻസ് ഹസ്ബൻഡിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ച് നിർത്താം. മീൻസ് ഷീ ക്യാൻ ask him to help her to practice that dance and everything, and she can just retain him, distract him
until this dance is over. Then afterwards anyway he is going to see that. അപ്പോൾ അത് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 31 hours to live എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജീവിക്കാൻ 31 hours ഇനിയുള്ളൂ എന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യണം ആര്? നോറ ഹെൽമർ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് 31 hours to live. Now അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷനിലാണ് ആക്ട് 3 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഇൻ ദ സെയിം റൂം ഇറ്റ് സെൽഫ് മിസ്സിസ് ലിൻഡ് ഈസ് ട്രൈങ് ടു റീഡ് എ ബുക്ക് ബട്ട് cannot concentrate. Dance music is heard from the upstairs. Krogstad arrives. Mrs. Lind has left a note at his home yesterday asking him to meet at ഹെൽമേഴ്സ് ഹൗസ്. ഹെൽമേഴ്സിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം അവരുടെ വീട്ടിൽ അത്ര സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്തത് കാരണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മിസ്സിസ് ലിൻഡ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ക്രോക്സ്റ്റഡ് അവിടേക്ക് വരികയും ദേ ഡിസ്കസ്ഡ് ഓഫ് ദെയർ പാസ്റ്റ്. ക്രോക്സ്റ്റഡ് സേസ് വെൻ ഷീ ലെഫ്റ്റ് ഫോർ എ റിച്ച് മാൻ he felt as if the very ground slipped away from underneath. That അത്രയും ഒരു ഷോക്കായിരുന്നു അയാൾക്കത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഷീ സേസ് ഷീ ഹാഡ് നോ ചോയ്സ് ആസ് ഹെർ മദർ ആൻഡ് 2 brothers were depend on her. So she let herself sacrifice into a loveless marriage. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആളുകളുടെ കണ്ടീഷൻ, ആളുകൾക്ക് സെൽഫായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അത്രയും ആ ഒരു സോഷ്യൽ സെറ്റപ്പാണ് ഇവിടെ ഇബ്സൺ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഷീ സാക്രിഫൈസ്ഡ് ഹെർസെൽഫ്, ഹെർ വിഷസ്, ഹെർ ഡ്രീംസ് ഫോർ ഹെർ മദർ and her 2 brothers. She suggested as both of them are broken now, as both of their spouses are dead already and are alone, they could marry and lead a better life. When Krogstad understands she knows everything related to Helmers and him, still she is ready to live with him. അതായത് എങ്ങനെയാണ്, as you know that see the ക്രോക്സ്റ്റഡിന് ഇയാൾ ഒരുപാട് ക്രൈംസ് ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിലാണല്ലോ. അപ്പം ഇതൊന്നും ആർക്കറിയില്ല, ലിൻഡിന് അറിയില്ല എന്ന രീതിയിലാണ് ക്രോക്സ്റ്റഡ് കരുതിയിരുന്നത്. ബട്ട് വെൻ ലിൻഡ് സേസ് ദറ്റ് ഐ നോ എവറിത്തിങ് റിലേറ്റഡ് ടു യു, വാട്ട് എവർ യു ഡിഡ്, വാട്ട് എവർ ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രോക്സ്റ്റഡിന് ഒരാളെങ്കിലും ലൈഫിൽ ഇയാൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇയാളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആളുകളുടെ ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. Because nobody is there to help him, nobody is there to understand him. So when he got someone who can really understand love even after understanding all the crimes, all the problems, all the issues related to him, still she is ready to love him. അപ്പോൾ അത് മതി അയാൾക്ക് എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഹെൽമേഴ്സ് ആസ് എ ഫാമിലിയും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ക്രോക്സ്റ്റഡും ലിൻഡും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്, നോറ ഹെൽമർ റിലേഷൻഷിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ക്രോക്സ്റ്റഡ് ലിൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് കാണുന്നത്. ഒരു ലിൻഡ് പറഞ്ഞു ഷീസ് എ മെച്യൂർ വുമൺ, സോ ഷീ സേസ് ദാറ്റ് വൺ ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എവറിത്തിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിൽ വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ലവ് ഈച്ച് അതർ. അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് no feeling regretted. Krogstad wants to take the letter back, but as a surprise to him, she said Torvald must know the truth. The letter must be read by him. അതാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഷി ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് നോബഡി ക്യാൻ ലിവ് ലൈക്ക് ദിസ് ബിക്കോസ് നോറ ഈസ് സഫറിങ് അ ലോട്ട്. എനിവേ ടോർവാൾഡ് മസ്റ്റ് നോ ദിസ്. ദെൻ ഓൺലി the relationship is going, it should be evolved in that way എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവളുടെ ഒരു അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ടോർവാൾഡ് അവളെ മനസ്സിലാക്കുമെന്നാണ് ലിൻഡ് കരുതുന്നത്. ബിക്കോസ് she has done that with Krogstad. Okay, then Krogstad leaves by promising to wait her until the Helmers return from the ball. Okay, അപ്പം പുറത്ത് കാത്തു നിൽക്കുക, ഇവർ തിരിച്ചു വന്ന് കാത്തു നിൽക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോവുകയാണ് ക്രോക്സ്റ്റഡ്. ടോർവാൾഡ് ബ്രിങ്സ് നോറ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഇൻ ആസ് ഷീ വാസ് നോട്ട് റെഡി ടു ലീവ് ദ ബോൾ ആൻഡ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ടു സീ മിസ്സസ് ലിൻഡ് ദർ. എന്താണ്, ഒരിക്കലും മിസ്സസ് ലിൻഡിനെ ആ സമയത്ത് അത്രയും വൈകിയ സമയത്ത് അവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ആൻഡ് ടോർവാൾഡ് ഈസ് വെരി വെരി ഹാപ്പി വിത്ത് ഹർ. ഹി ഈസ് വെരി എക്സൈറ്റഡ്. ഹി റിയലി തിങ്സ് ദാറ്റ് ഹിസ് വൈഫ് ഈസ് റിയലി very appealing, she is very nice and he really wants to have a nice time with her. അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലാണ് ടോർവാൾഡ് അവളെ നോറ വിളിച്ചുകൊണ്ട്, നോറയ്ക്കാണെങ്കിൽ യാതൊരു താല്പര്യമില്ല അങ്ങോട്ട് വരാൻ. മീൻസ് ഷീ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ടെൻസ്ഡ് ഔട്ട്. നോറ ആസ്ക് മിസ്സിസ് ലിൻഡ് അബൌട്ട് ദ സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് ഷീ അഷ്യൂർസ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഓൾ റൈറ്റ്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പേടിക്കേണ്ട, ഒക്കെ ശരിയായിക്കോളും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ലിൻഡ് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാണ്. ബട്ട് സേസ് നോറ ടു റിവീൽ ദ സീക്രട്ട് ടു ഹർ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് ഷീ ലീവ്സ്. ദാറ്റ് എന്തായാലും ഈ സീക്രട്ട് നീ പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ, ഹസ്ബൻഡിനോട് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന അഷുറൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട്
അവിടുന്ന് ആരാണ് പോകുന്നത്? മിസ്സിസ് ലിൻഡ് പോവുകയാണ്. ടോർവാൾഡ് ഈസ് വെരി എക്സൈറ്റഡ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് ഹർ ബട്ട് ഷീ റെഫ്യൂസസ് ബിക്കോസ് ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് മൂഡ്. ഓക്കെ, നൗ സഡൻലി ഡോക്ടർ റാങ്ക് അപ്പിയേഴ്സ്. ഇവരെ ഒന്നുകൂടി അലോസരപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർ റാങ്ക് പെട്ടെന്ന് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവിടെ വരികയാണ്. ആൻഡ് ബിഡ്സ് ഫെയർവെൽ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺഫേം ദറ്റ് ഹി വിൽ ലിവ് ഓൺലി ഫോർ എ മന്ത് ഓർ ടു. ടോർവാൾഡ് ചെക്സ് ദ മെയിൽ ബോക്സ്, ഫൈൻഡ്സ് 2 letters. എന്തൊക്കെയാണ്? 2 letters അവിടെ ടോർവാൾഡ് കാണുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ റാങ്ക് പോയതിനു ശേഷം. വൺ ഫ്രം ഡോക്ടർ റാങ്ക് വിത്ത് എ ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് above his name as if he is announcing his death. Okay, ടോർവാൾഡ് seems to be relieved I ആണ് അവിടെ വേണ്ടത്. Then sad upon saying this which shocks Nora. He says if Dr. Rank dies there will be 2 of them only. ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് ഡോക്ടർ റാങ്ക് എന്നാണ് നോറയുടെ ധാരണ, മീൻസ് ടോർവാൾഡിൻ്റെ. ബട്ട് ഹീ വാസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്താ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമല്ല, മൂന്നാമതൊരാൾ വരില്ലല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതിനെ ആര് കണ്ടത്? ടോർവാൾഡ് കണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവൾക്കാകെ അത്ഭുതം തോന്നും, മീൻസ് ഷീ വാസ് ഷോക്ക്. He also wonders if he would get a chance of life and death situation to save Nora from, so that he could save her. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു ഫാൻറ്റസി പോലെ പറയാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് നീ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ, നീ ലൈഫ് ഓർ ഡെത്ത് സിറ്റുവേഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ എങ്ങനെയായാലും ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒരു ചാൻസ് എനിക്ക് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മീൻസ് അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നിന്നെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തും, നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും, ആ ഒരു എക്സ്റ്റസിയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. Then the next moment itself Nora goes to the other room, but Torvald calls her back after reading Krogstad's letter. He asks her if all the things written are true, to which she admits her actions. She explains whatever she did was to save him and she loves him dearly. അപ്പം ഇത് ഈ പറഞ്ഞ നീ ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക്, ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടാവും, എനിക്കങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിറ്റേ തൊട്ട് നെക്സ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ he reads the letter from Krogstad and then he stops her and interrogates her. So then she says that yes, I did all these things only because I loved him. Then now we can see his attitude. He says he rejects her and calls her a miserable woman. She pleads her let go but locks the door, and then he asks for explanation. He accuses her for cheating him for all 8 years they lived together. He calls her a hypocrite, a liar, worse than that, a criminal. He says it is because her father has no religion, morals and sense of duty you are like this. When Nora says everything will be okay if she dies, Torvald says people may suspect him for that. That is the moment when she is completely heartbroken. അവൾ പറയുന്നുണ്ട്, എന്നെ മരിക്കാൻ വിട്ടാൽ അതോടുകൂടി ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ റെഡിയാവും, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് വേണ്ട, ആളുകൾ എന്നെക്കുറിച്ച് എന്താ കരുതുക, ഹീ ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് യു ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ നീഡ് യു. It is not that's not the reaction. That was the reaction that she actually expected. Okay, but Torvald says that അങ്ങനെ ആളുകൾ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുക, നീ അങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും എൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ, എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടോർവാൾഡിനുള്ളൂ. ദാറ്റ് റിയലി ബ്രേക്സ് ഹർ ഹാർട്ട്. He says they should pretend to live as husband and wife now onwards, so as to keep the family intact and bring up the children. He says he will never entrust Nora his children anymore. എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ പോവാം, ആളുകളുടെ മുന്നിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികളെപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ വളർത്തണ്ടേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുക, അല്ലാതെ എനിക്ക് നിന്നെ എൻ്റെ മക്കളെ ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ചിൽഡ്രൻ, ഐ വിൽ നോട്ട് എൻട്രസ്റ്റ് യു എനിമോർ ബിക്കോസ് യു ആർ എ ലയർ, ഹിപ്പോക്രൈറ്റ് ആൻഡ് എ വിക്ക്ഡ് വുമൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ അപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മെയ്ഡ് എൻറ്റേഴ്സ് വിത്ത് എ നോട്ട് ടു നോറ. Torvald snatches it and reads it. അതിലെന്താണ്? It is a note from Krogstad and he sends the IOU which Torvald rips apart and threw to the fire. അതിലെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പോഴേക്ക് ക്രോസ്റ്റഡ് വേറൊരു നോട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അതിൽ പറയുന്ന ഇത് പ്രശ്നമില്ല, റിസോൾവ് ഒക്കെ പ്രശ്നമൊക്കെ സോൾവ് ആയി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. IOU മീൻസ് IOU ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഒക്കെ കീറി ടോർവാൾഡ് അത് തീരിക്കട്ടെ. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വാസ് ദ ലെറ്റർ വാസ് the note was sent to Nora, but he snatched it and read it. Okay, now he says he is saved and Nora is saved as well, and that nobody is going to hurt her anymore. അതോടുകൂടി എന്തായി, റെപ്യൂട്ടേഷനൊക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതായപ്പോൾ he is saying that no, we both of us are saved, nobody is going to hurt her anymore എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആരും തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല കേട്ടോ എന്ന് പറയണേ. He says she must have suffered a lot for 3 days and he forgives her for all the crimes she did. He tells her that he wouldn't be a man if he didn't find women more attractive when they are helpless.
that she is now his wife and a child, and he will take off all the decisions for her now onwards. Ask her to forget everything and not to bother about anything at all. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഹി സേസ് ദാറ്റ് ഇനി നീ എൻ്റെ വൈഫ് മാത്രം എൻ്റെ കുട്ടി കൂടിയാണ്, നിനക്ക് നിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ നിനക്കറിയില്ല, നീ ഒരു കാര്യം സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യരുത്, നിനക്ക് എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി എടുക്കും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, ഇനി ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക പോലും ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്, സ്നേഹത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ആ കൺട്രോളിങ് വീണ്ടും വരുന്നത്. ഓക്കെ, now Nora looks not very happy. Torvald asks her what she is doing. She says she is leaving him and children. Her father, അത് പറയുന്നത് എന്താണ്? She says that her father and her husband both have committed grave mistakes to her. They treated her as a doll than a human, and she needs to find who she really is. That is her problem. She says that they won't consider me, both her father and her husband as well, both never consider her as a human being, rather they consider her as a doll. Okay, അവർക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാനും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഡീൽ ചെയ്യാനും എടുക്കാനും വെക്കാനും പിടിക്കാനും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് അവർക്കുള്ളത്, അല്ലാതെ ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. ഷീ റിയലി നീഡ്സ് ടു ഫൈൻഡ് ഹെർ സെൽഫ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. ഷീ കനോട്ട് ഈവൻ ബിയർ ദ thought of being more controlled by him, and she is fed up of her playing tricks to please him. Then she says he left and rejected her when she needed him the most, and now she doesn't care at all. Torvald calls her mad and says she is inexperienced. എന്താണ് പറയുന്നത്? ടോർവാൾഡ് പറയുന്നത് നിനക്ക് ഭ്രാന്താണ്, നീ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നിനക്ക് ഭ്രാന്താണ്, എന്തപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ദെൻ ഷീ റിപ്ലൈസ് ദറ്റ് ഷീ നീഡ് ടു ഗെറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഷീ സേസ് ഷീ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബാക്ക് ടു ഹെർ ഹോം വേർ ഷീ കുഡ് find who she really is. She is going to leave that place forever. He asked her to wait until morning. അതുവരെ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഔദാര്യം എന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിലനിർത്താം എന്ന് പറയുന്നു ആദ്യം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് when she rejects, she really wants to go. He is like അത് നിനക്ക് മാഡാണ്, you are inexperienced, you should listen to me എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോകുന്നു. അപ്പോൾ അവൾ പറയുന്നു it really needs to get experience, I really need to want to know who I am എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പിന്നെന്തായി, പിന്നെ ശരിക്കും Torvald is completely dependent on this Nora, and he's just acting as if she is actually dependent on him. Okay, so he asks her to wait until morning, but she replies that she cannot live in a stranger's room anymore. എന്നെ അറിയില്ല, you are just a stranger എന്നാണ് നോറ പറയുന്നത്. She says he never understands her and they are actually strangers. Okay, now he asks her to have at least a look at their kids and do not forget her moral responsibility. അടുത്തത് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പം ആദ്യം നിനക്ക് ബുദ്ധിയില്ല, കഴിവില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മോറൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റിലീജിയനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. മീൻസ് റിലീജിയസ് ആയിട്ട് നീ അങ്ങനെ ഇട്ടുപോയാൽ നീ അതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹെർ മോറൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ബ്രിങ് ദം അപ്പ്. To which she responds she doesn't know what religion is and kids are in better and safe hands, so why should I bother. എന്നെക്കാളും നല്ല ആളുടെ അടുത്താണ് എൻ്റെ കുട്ടികളുള്ളത്, ഇതുവരെ അതാണല്ലോ പറഞ്ഞിരുന്നത്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ. Then I don't bother about what religion says, because religion is not bothered about what my life is or what I did or anything. ശരിയും തെറ്റുകളൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകമായ റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനെന്തിനെ മനസ്സിലാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവൾ പറയുന്നത്. She says self-service is more important than giving service to others. മറ്റുള്ള കുട്ടികൾ, ഹസ്ബൻഡ്, ഇതൊക്കെയാണ് ജീവിതം, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നതല്ല ശരി. ആദ്യം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ജീവിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണെന്നുള്ളത് ഷീ ഡിക്ലയർസ്. He asks her of what the society thinks and she says she doesn't care at all and she needs to learn what it is. അതായത് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ഇത്, എന്താ സൊസൈറ്റി ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ മീൻസ് ഹീ ഈസ് യൂസിങ് ഓൾ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് നോറ to retain her, to make her stay back, but she is rejecting each and everything one by one. She says that she doesn't care about the society, I really need to know what it is എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവൾ പറയാണ്. ഹി ബെഗ്സ്, പിന്നെ അപ്പം എന്തായി, പിന്നെ എല്ലാ രീതിയിലും അവൾ നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഹി ഈസ് gradually getting into that real condition situation. He begs her if she could stay for just a day with him.
ആൻഡ് ഹി വുഡ് ബി എ ചേഞ്ച്ഡ് മാൻ. ഞാൻ മാറാം, ഇതുവരെ മാറാനും തയ്യാറല്ല. അവൾ മാറുക, നാട്ടുകാർക്ക്, വീട്ടുകാർക്ക്, കുടുംബക്കാർക്ക്, റിലീജിയന് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ബട്ട് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഹി സേസ് ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ബി എ ചേഞ്ച്ഡ് മാൻ, ഐ ക്യാൻ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷീ സേസ് only if a miracles of miracle can change them, their relationship. Okay, and then she never believes in miracles anymore. ഞാൻ ഇനി ഒരു മിറക്കിൾസിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ അവൾ പറയാണ്. ഷി ബിഡ്സ് ഹിം ഗുഡ് ബൈ ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റ്. Torvald sinks to a chair with his face in his hands and cries out Nora's name. He looks around at the room and exclaims that it is empty. He looks up with sudden hope, saying the miracle of miracles. The play ends with the sound of the door slamming shut. So that is about this particular play, A Doll's House. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, that is, there are few things that we should consider. That is, എന്താണ്, that what did the potter bring in the beginning of the play? Christmas tree, അതുപോലെ മാക്കറോൺസ്, അതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് അവൾ വിളിച്ചിരുന്നത്? ലിറ്റിൽ സ്കൈലാർക്ക്, ലിറ്റിൽ സ്ക്വിറൽ. ദെൻ what his new position, that is he is promoted as the bank manager. Then how long was they have been married? Then it's 8 years. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക. പിന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഗിഫ്റ്റ്സ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്? എ ഡോൾ ഫോർ ഗേൾ, എ സോഡ് ആൻഡ് എ ഹോഴ്സ് ഫോർ ബോയ്സ്. ദെൻ ദ അതർ തിങ് ഈസ് ദറ്റ് ഡോക്ടർ റാങ്ക്സ് ഡിസീസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് he has tuberculosis in his spine. അതുപോലെ why was she so much concerned, bothered, or she kept it as a secret, that is her the debt as a secret, because her husband is really against borrowing the money, and she has committed forgery. Okay, that is the mistake. Forgery, she forged her father's sign. Okay, then ആരാണ് അവിടെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി വന്നത്? ദറ്റ് ഈസ് മിസ്സസ് ലിൻഡ് ഈസ് therefore she seeks a job because she is a widow. Okay, now that something. Then what does Nora play with her kids? That is hide and seek. Okay, then the other thing is that I owe you, that is I owe you. Okay, then the date on which her father died is on 29th September, but on the I owe you, it is 2nd of October. Then another important thing is that what is actually Torvald's profession is actually a lawyer. He's a lawyer. Okay, then this, that is Boxing Day. Boxing Day is the day after Christmas party, and that is after Christmas. Then what is her fancy dress? She dressed as a Neapolitan fisherless, that is Italian fisher girl, and she is going to play Tarantella. Okay, southern Italy എന്നുള്ളൊരു ഡാൻസ് ആണ് ടാരൻറ്റല്ല. Then the other reason why Torvald wants to fire Krogstad is because of his too much familiarity with him, because they know each other right from their childhood, maybe friends. Okay, then the rich friend, that is Dr. Rank. Then why did Nora was not interested in gave up the thought of borrowing money from Dr. Rank? Because he is interested in her. He reveals that he loves her, so she thinks that it could be more dangerous. Okay, then the another thing is that there is 31 hours to live. How much time is left for her to for her husband to know the secret? That is 31 hours. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുക. പിന്നെ then here we have what was the reason why this Mrs. Lind left her, actually dumped or
left her lover, that is Krogstad, because she wanted to support. She was in financial constraint and support her mother and two brothers. So actually they were dependent on her. So she just married a rich man. Now he is dead. So she has no other way to live. So she is trying for a job. Then another thing is that how she distracted him toward that is by asking him to help her in practicing the dance tarantella. Okay, tarantella. Then what was his reaction? That is Torvald's reaction when his best friend declares that he's going to die. He was okay with that actually. He said that it's okay, fine. Let him die. That was the reaction. Then another thing is that that is why Torvald why she was not ready to stay with him. The reason is plain simple, that is he treated her as a pet or a doll. She never respected her, never understands her. She says that he is a stranger to him, to her. Okay, he is a stranger to her and she is not going to stay with him anymore. And then that is what should happen um, uh, to bring these husband and wife together again. That is a miracles of miracle should happen, and she never believes in miracles anymore. Okay, so these are, and how the this drama ends, that is with the sound of the door slamming shut. Okay, അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആണ് നമുക്കിതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. That's it. Now we can see some of the questions. That is, these are the questions. Okay, now we can see some of the questions. That is, a doll's house was originally in dash language. Was it in English? It was in Danish. Okay, a doll's house was originally in Danish language. അതിൽ നിന്ന് പിന്നീടാണ് മറ്റേ ഡാനിഷിലാണ് ഇബ്സൺ എഴുതിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇതിൽ നോട്ട്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് എ ഡോൾസ് ഹൗസ് ഈസ് എ ഡാഷ് ഡ്രാമ. ഏതാണ് അതിൻ്റെ ജോണർ വരുന്നത്? That is, it is a realistic drama. Okay, then what was Ibsen's opinion of alternate ending of the play? It's a barbaric outrage എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതിനെ ഇബ്സൺ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നോറ കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ഇല്ലയോ ഞാൻ പോകുന്നില്ല, ഷീ ഈസ് നോട്ട് റെഡി ടു ഗോ, she just gives up her thought of leaving the house and she just stays there. Okay, that means that he says, ഇബ്സൺ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ ബാർബാറിക് ഔട്ട്റേജ്. അന്നത്തെ ഒരു പ്രഷർ കൊണ്ട്, കാരണം കുടുംബം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്ന സ്ത്രീകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പം ദ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചണിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന സ്ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വലിയ വിപ്ലവമാണെന്നാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത്. അപ്പം പിന്നെ അന്നത്തെ കാലത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. It's almost 120 years back. It was not more than that, almost 150, I guess. Okay, so it must be really a very controversial thing. Okay, then see, what does Potter delivered at the beginning of the play? A Christmas tree. What is not allowed in Helmer's house that Nora loves to eat? Macaron, yes. What is yes, macarons. Then Torvald is promoted as the dash. എന്താണ് ജോലി കിട്ടിയത്? ബാങ്ക് മാനേജർ. യെസ്. ഡോക്ടർ റാങ്ക് is suffered from dash. Who is conducting Boxing Day party?
ബോക്സിംഗ് ഡേ ആരാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ട്യൂബർക്കുലോസിസ് ഓക്കെ ഫൈൻ. ഹൂ ഇസ് കണ്ടക്ടിങ് ബോക്സിംഗ് ഡേ പാർട്ടി? അത് വേറൊരു ഫാമിലി അല്ലേ, സ്റ്റേൺസ്ബർഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫാമിലി അല്ലേ, മീൻസ് അവരല്ലേ അതിലേക്ക് അവൾ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മീൻസ് അതിലിങ്ങനെ ഇറ്റാലിയൻ അത് അവർ കോസ്റ്റ്യൂം ആയിട്ട് ഇപ്പം ഈ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ എന്താ അപ്പം ഹാലോവീനൊക്കെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആളുകൾ പോകുന്നത് പോലെ ഈ ബോക്സിംഗ് പാർട്ടികളിലേക്ക് ആളുകൾ പോകും. ഓക്കെ, അതിൽ അവൾ ഇറ്റാലിയൻ ഫിഷറുകളായിട്ട് ആണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സ്ട്രോൺസ്ബർഗ് ബോക്സ് ആണ് അത് നടത്തുന്നത്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ്യൂം പ്ലാൻഡ് ബൈ നോറ ഫോർ ദ ഫാൻസി ഡ്രസ് പാർട്ടി? എന്താണ് ഡ്രസ്സ്? ഇറ്റാലിയൻ ഫിഷറുകൾ. ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ ദ പ്രസൻസ് ബോട്ട് ബൈ നോറ ഫോർ ഹർ ചിൽഡ്രൻ? ഡോൾ, സോഡ് ആൻഡ് ഹോഴ്സ്. അപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തിരിച്ച് മറിച്ച് തന്നാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും, അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കാം. ദെൻ വൈ ഡിഡ് മിസ്സിസ് ലിൻഡ് റിജക്ട് ക്രോക്സ്റ്റഡ് ആൻഡ് മാരി അനദർ മാൻ? Why did Mrs. Lind reject Croxton and marry another man? Because of her financial constraints, security, because she has to take care of her mother and two younger brothers. So in order to, actually she was sacrificing herself. That mentality of sacrificing and everything is shown there, how women are expected to do that. Okay, family issues and financial security. Okay, then why did then how did Croxton blackmail Nora? How did Croxton blackmail Nora? എങ്ങനെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്തത് നോറയെ?